Good morning, students. Once again, I welcome all of you in this my second lecture of the chapter Joint Life Policy. In my first lecture, I already give you an introductory portion of the financial account and the chapter number 1 we have studying, that is Joint Life Policy. In my first lecture, we have already studied what is Joint Life Policy and various 4 method of joint life policy, in which also we have explained in detail method number 1 and the entries of method number 1. Today's lecture for the practical sums of the method number 1, but before starting the particular sums, brief explanation once again of the method number 1. In the chapter Joint Life Policy, method 1 is when premium is considered as revenue expenditure, means કે પ્રીમિયમ ને જ્યારે રેવન્યુ એક્સપેન્સ કાલ્ક્યુલેટ કરે ત્યારે, તો મેં તમને ઓલરેડી સમજાવી દીધું છે કે રેવન્યુ એક્સપેન્સ મીન્સ which are short period of time and at the end of the year, every year we have to transfer the revenue expenditure to the P&L account. ઓકે, તો જે કંઈ પણ અહીંયા પ્રીમિયમને આપણે શું કન્સિડર કરીએ છીએ? રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર. તો એવરી યર એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર ક્યાં ટ્રાન્સફર કરવાનું થશે? P&L account. Here there are 2 entries every year we have to pass. I already told you in my first lecture. Once again I give the particular entries. First entry, when premium is paid, premium pay करे ત્યારે first entry, that is premium to bank, and at the end of the year premium considered as revenue expenditure, so transfer to P&L account. So P&L account debited means profit and loss account debited to premium account. These 2 entries the firm have to pass every year until and unless there is no death of partner. જ્યાં સુધી પાર્ટનર્સનું ડેથ ન થાય ત્યાં સુધી આ બંને એન્ટ્રીઝ જે છે એ પાસ કરવાની. At the end of when there is a death of partner, at that time money received from the insurance company for the joint life policy and distributed among partners. એ હવે પછી આવશે. So now let's start sum number 1 of this chapter, sum number 1 on page number 278. આ સમ માટેની જે રકમ છે કે જે એમની રકમ છે એ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, તો બધાએ જોઈ અને પછી સમ કેલ્ક્યુલેટ કરો. જે લોકો પાસે બુક નથી એ લોકો માટે, બાકી જે લોકો પાસે બુક છે એના માટે કોઈ ક્વેશ્ચન નથી. બાકીના લોકો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આમની રકમ આપેલી છે એ જોઈ અને સમ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું. First I will explain you people the particular instructions. Sum number 1, method 1, when premium is considered as revenue expenditure. Rang, Tarang and Surang are partners in a partnership firm. There are 3 partners in the partnership firm. They share profit and loss in the ratio of 4:3:3, means the profit and loss ratio 4:3:3 મીન્સ કે એમનો જે પ્રોફિટ છે એ આ રેશિયોમાં એ લોકો ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે છે. Then after they have taken a joint life policy of rupees 3 lakhs on first during the year 2004, means કે આ 3 લોકોની જોઈન્ટ લાઈફ પોલિસી લે છે in the year 2004. કયા યરમાં? 2004. રૂપીસ 3 lakhs, 3 lakhs રૂપીસની જોઈન્ટ લાઈફ પોલિસી ફર્મ જે છે એ આ ત્રણેય પાર્ટનર્સની જોઈન્ટમાં 3 લાખ રૂપિયાની પોલિસી મીન્સ કે ઇન્સ્યોરન્સ 2004માં એ લોકો લે છે. The firm pays a premium rupees 15,000 on 1st March every year, means કે જ્યારે બી આપણે કોઈ ઇન્સ્યોરન્સ લેતા હોય મીન્સ
ત્યારે કન્ડિશન શું હોય કે પ્રીમિયમ પે કરવું એવરી 6 મંથ એન્યુઅલી. તો અહીંયા કન્ડિશન શું છે કે એન્યુઅલી પ્રીમિયમ પે કરે છે અને ક્યારે કરે છે? 1 માર્ચ. અહીંયા આ ચેપ્ટરમાં એવું જરૂરી નથી ફર્મ પોલિસી ગમે ત્યારે લે, તમે પ્રીમિયમ કોઈ પણ ડેટે ભરો, પણ આપણે શું એક ધ્યાનમાં રાખવાનું છે અકાઉન્ટિંગ યર, કે ફર્મનું યર ક્યારે પૂરું થાય છે. રાઈટ. They paid premium rupees 15,000 on 1st March every year. Means premium ક્યારે પે કરશે? 1st March. પોલિસી ક્યારે લીધી? 1st March 2004. Then after, firm has decided to consider the premium as revenue expenditure. Means what? કે તમને લોકોને ખ્યાલ કઈ રીતે આવે કે આ કઈ મેથડ છે? તો સ્પેસિફિક ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપેલી જ હશે કે પ્રીમિયમને કઈ રીતે ટ્રીટ કરે છે. અહીંયા કીધું જ છે કે પ્રીમિયમ ઇઝ કન્સિડર એઝ રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર. મીન્સ કે આ જે મેથડ છે એ ફર્સ્ટ મેથડ છે. Accounting year is completed on 31st December every year. Means accounting year ended on 31st December. Every year the firm's accounting year completed on 31st December. Next, on 7th March 2006, Tarang died. Means one of the partner from the 3 partner Rang, Tarang and Shurang, એમાંથી જે મિસ્ટર તરંગ છે એનું ડેથ થાય છે 7th March 2006. એનો મતલબ એમ થાય કે પોલિસી 2004માં લે છે ત્યારથી એન્ટ્રીઝ કરવાની ક્યાં સુધી? 2006 સુધી. પછી પાર્ટનર્સનું ડેથ થાય છે ત્યારે મની રિસીવ થાય એમના માટેની એન્ટ્રી. નેક્સ્ટ, he paid the total amount. Means he paid the total amount means કે જે પોલિસીની અમાઉન્ટ છે એ પે કરશે. અન્ડરસ્ટુડ? નહીં કે પ્રીમિયમની. એમાં આપને એવું કીધું હોય કે પોલિસી અમાઉન્ટ ઇઝ પેડ બાય ઇન્સ્યોરન્સ કંપની વિથ બોનસ, તો પછી આપણે એમાં બોનસ બી એડ કરશું. અહીંયા પોલિસી અમાઉન્ટ રૂપીસ 3 lakhs and premium every year 15,000. મીન્સ જ્યારે એમનું ડેથ થશે ત્યારે પોલિસીની અમાઉન્ટ 3 lakhs જે ટોટલ છે એ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની કોને પે કરશે? ફર્મને. અન્ડરસ્ટુડ? નાઉ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટર્મિનોલોજીસ already we have written on board. Once again, policy taken on 2004. Every year they paid a premium on 1st March. Accounting year closed on 31st December. Tarang died on 7th March 2006. Profit and loss ratio, નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 4:3:3. પોલિસી અમાઉન્ટ મીન્સ કેટલા રૂપીસનું પોલિસી લીધું? ઇન્સ્યોરન્સ 3 lakhs. એવરી યર હાઉ મચ પ્રીમિયમ દે હેવ ટુ પેડ? 15,000. નાઉ સ્ટાર્ટ ધ સમ. પાસ જર્નલ એન્ટ્રીઝ. ફર્સ્ટ મેથડમાં કોઈ અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરવાનું નથી, ઓનલી એન્ટ્રીઝ વી હેવ ટુ પાસ. એન્ટ્રીઝ. સો ફર્સ્ટ ફોર્મેટ યુ નો ઓલ કે હાઉ વોટ ઇઝ ધ ફોર્મેટ ઓફ જર્નલ એન્ટ્રીઝ? ડેટ, પર્ટિક્યુલર્સ, LF નંબર કે જે તમે લોકો ખાપા નંબર કહેતા એ ખાતાવાહી પા નંબર, લેજર ફોલિયો નંબર, ડેબિટ રૂપીસ એન્ડ ક્રેડિટ રૂપીસ. સો ફર્સ્ટ હેડિંગ વિલ બી જર્નલ એન્ટ્રીઝ ઇન ધ બુક્સ ઓફ ફર્મ, કે પેઢીના ચોપડે આમ નોંધ. જર્નલ એન્ટ્રીઝ ઇન ધ બુક્સ ઓફ ફર્મ. હવે શું ધ્યાન રાખવાનું છે આપણે લોકોએ એન્ટ્રી સ્ટાર્ટ કરતા પહેલાં? ફર્સ્ટ ક્યારે પોલિસી લે છે? તો આપણે ઓલરેડી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ લખેલા જ છે 2004. પણ 2004માં એમને કન્ડિશન આપેલી જ છે કે એવરી યર ક્યારે પ્રીમિયમ પે કરે છે? તો 1st March. તો પહેલું પ્રીમિયમ જે પેઢીનું છે ફર્મનું છે એ ક્યારે પે થશે? 1st March 2004. કે પેઢીનું જે ફર્સ્ટ પ્રીમિયમ પે થશે 1 માર્ચ 2004. વોટ શુડ બી ધ એન્ટ્રી? એન્ટ્રી શું થશે? તો કે પ્રીમિયમ પે થાય છે, એક્સપેન્સ છે, કોના થ્રુ? કેશ ઓર બેંક. સો ફર્સ્ટ એન્ટ્રી ઇઝ
on 1st March 2004, premium account debited to cash bank account. An amount of premium 15,000. Understood? Narration બાબત જે તમે લોકો લખતા એ narration we have to write in this way. Being first premium paid means કે ફર્મે જ્યારે first premium paid કર્યું ત્યારે at the end of the year કઈ મેથડ છે? premium first method, that is premium considered as revenue expenditure. means revenue expense હોય એમને ક્યાં ટ્રાન્સફર કરવાના હોય? P&L અકાઉન્ટ. ક્યારે? at the end of the year. તો આપણે કીધું જ છે કે ફર્મનું અકાઉન્ટિંગ યર ક્યારે પૂરું થાય? 31st ડિસેમ્બર. તો આ ફર્સ્ટ યર માટે કઈ ડેટ આવે? 31st ડિસેમ્બર 2004. and what should be the entry? Profit and loss account debited 15,000 to premium account. Same amount. શું કામ? કારણ કે પ્રીમિયમ જ ટ્રાન્સફર કરે છે તો પ્રીમિયમની સેમ અમાઉન્ટ P&L ટ્રાન્સફર થશે. બાબત જે નરેશન શું આવે? being amount of premium debited to P&L account at the end of the year. These two entries we have to pass every year until and unless there is a death of partner. means કે કોઈ પણ પાર્ટનરનું ડેથ ન થાય ત્યાં સુધી ફર્મે આ બે એન્ટ્રી પાસ કરવાની રહેશે. શું કામ? તો ત્યાં સુધી પેઢી જે છે એ પ્રીમિયમ પે કરશે અને વર્ષના અંતે પ્રીમિયમનું ખાતું શું કરશે? બંધ. તો આ 2004 માટે ટુ એન્ટ્રીઝ પ્રીમિયમ પે એન્ડ ટ્રાન્સફર ટુ P&L અકાઉન્ટ. સેમ નેક્સ્ટ યર કયું હોય? 2005. તરંગનું ડેથ કયા યરમાં થાય છે? 2006. તો 2005 માટે બી આ સેમ ટુ એન્ટ્રીઝ આવશે. 2005 સ્ટાર્ટ થાય ત્યારે 1st માર્ચના એ લોકો શું કરશે? પ્રીમિયમ પે કરશે. તો વન્સ અગેન ઓન 1st March 2005 premium account debited 15,000 to cash bank account 15,000. Same entry with the same amount but narration to be changed, that is being second premium paid. means કે કયું પ્રીમિયમ પે કર્યું છે? સેકન્ડ પ્રીમિયમ. so narration change. and 2005 and on 31st December. so on 31st December premium transfer to P&L account, that is profit and loss account debited to premium account. The same amount 15,000 debited and 15,000 credited. Narration would be being amount of premium debited to P&L account. Complete. 2004 same two entries, 2005 same two entries. Now there is a death of partner in 2006. So we have to see the entries for the year 2006. Now third year 2006. We have to make entry for 2004 and 5. Now same entry we have to make in 2006. But we have to keep in mind the date of death of partner. કે પાર્ટનર જ્યારે ડેથ થાય છે એની તારીખ આપણે માઇન્ડમાં રાખવાની. This is an important point. The death of Tarang in the year 2006 means કે આપણું જે આ યર છે એમાં પાર્ટનરનું ડેથ થાય છે. બટ ક્યારે થાય છે? 7th March, 7 માર્ચે. ફર્મ 1 માર્ચે પ્રીમિયમ ભરે છે. ક્યારે ભરે છે? 1 માર્ચે. તો 1st માર્ચના તો એને ખ્યાલ ન હોય ને કે 7 માર્ચે એમનું ડેથ થશે, રાઈટ? તો 1st માર્ચના એઝ ઇટ ઇઝ એ લોકોએ ફર્મે શું કર્યું હોય? પ્રીમિયમ ભર્યું હોય. સો 1st March 2006 entry will be premium account debited to cash bank account. means કે પ્રીમિયમ ભર્યું once again 2006 માં પ્રીમિયમ ટુ bank 15,000. now 2006 ends on 31st December. પૂરું ક્યારે થાય છે? આગળના 2 વર્ષમાં આપણે વર્ષ પૂરું થાય ત્યારે એન્ટ્રી કરી હતી. બટ અહીંયા
વર્ષ પૂરું થાય એ પહેલાં પાર્ટનરનું ડેથ થઈ જાય છે કે 31 ડિસેમ્બર આવે એ પહેલાં 7 માર્ચે તરંગનું ડેથ થઈ જાય છે, તો એમનું ડેથ થાય ત્યારે શું પ્રોસિજર હોય કે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની પાસેથી જે કંઈ બી મની હોય એ મળે. અન્ડરસ્ટુડ? બીજી ડેટ આપી હોય કે તરંગ ડાઇડ ઓન 7th માર્ચ એન્ડ અમાઉન્ટ રિસીવડ ઇન સો એન્ડ સો ડેટ, તો ત્યારે એ ડેટ કન્સિડર કરવાની. બટ આ સમમાં આપણે બીજી કોઈ ડેટ નથી આપી, એટલે આપણે લોકો એ માનીને ચાલવાનું કે મની પણ ક્યારે મળે છે? 7th માર્ચ. તો ધેર ઇઝ અ ડેથ ઓફ પાર્ટનર ઓન 7th માર્ચ, એટલે કે જે આગળની બે એન્ટ્રીમાં આપણે જે વર્ષ પૂરું થાય ત્યારે એન્ટ્રી કરી રીતે અહીંયા આવવાનો કોઈ જ ચાન્સ છે નહીં, કારણ કે પાર્ટનર્સનું ડેથ થઈ જાય છે, કન્ડિશન ફૂલફિલ થઈ જાય છે. સો ઇન્સ્યોરન્સ કંપની હેવ ટુ પેડ ધ અમાઉન્ટ ઓફ પોલિસી. સેકન્ડ મેટર યુ હેવ ટુ કીપ ઇન માઇન્ડ, મની મળે છે 7 માર્ચે, કેશ અકાઉન્ટ ઓર બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટેડ, બટ નોટ ધ અમાઉન્ટ ઓફ પ્રીમિયમ. શેના મની મળે છે? પોલિસીના, ઇન્સ્યોરન્સના, નહીં કે પ્રીમિયમના. તો આપણે પોલિસી કેટલા રૂપીસની હતી? 3 lakhs. તો મની બી કેટલા મળશે? 3 lakhs. સો વન્સ અગેન બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટેડ 3 lakhs ટુ જોઈન્ટ લાઈફ પોલિસી અકાઉન્ટ, કારણ કે શેના મની મળ્યા? જોઈન્ટ લાઈફ પોલિસીના. અન્ડરસ્ટુડ? પછી મની મળે તો આપણે શા માટે પોલિસી લીધી હતી? કે પાર્ટનર્સને એટલો બેનિફિટ્સ છે. તો જે કંઈ પણ મની મળે છે એ આપણે પાર્ટનર્સમાં શું કરવાના હોય? ડિસ્ટ્રીબ્યુટ. કઈ રીતે? તો એમના P&L રેશિયોમાં, એના નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં. સો લાસ્ટ એન્ટ્રી જોઈન્ટ લાઈફ પોલિસી અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ₹3 lakhs to which 3 partners? To Rang's capital account 1,20,000, to Tarang's capital account 19,000 and to Surang's capital account 90,000. Narration શું આવશે? Being amount of policy distributed among partners in their P&L ratio. This is your sum and this is your entries. Once again I make a revisions when there is a taken of policy in 2004. So in 2004 we have passed 2 entries when premium is paid and premium transfer to P&L account. આ બંને એન્ટ્રી કેટલા યર સુધી પાસ કરવાની? જ્યાં સુધી પાર્ટનર્સનું ડેથ ન થાય ત્યાં સુધી. એટલા માટે આપણે 2004 અને 2005માં એન્ટ્રીઝ કરી. નાઉ 2006 premium pay on 1st March because there is a death of partner on 7th March. So premium paid, then after amount received from the insurance company and amount distributed among partners. So in this method we have to keep in mind 2 entries, premium paid and transfer, and at the death of partner amount received and distributed among partners. These particular important points we have to keep in mind, and this is important all 4 methods. આ બધા પોઈન્ટ્સ તો 4 મેથડ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો ધીસ ઇઝ અબાઉટ યોર ફર્સ્ટ મેથડ. We will meet in our next lecture with method number 2. Right? Thank you.